Previously, as I have told you, that particularly one of the stage will have most effect for leading the op amp into the unstable region. Okay, so here let us consider that in this multi-stage amplifier, let us consider that this stage, the first stage of amplifier, that is A1, which we are named as, will provide the dominant bottleneck. That means, let us say that this is the stage which was providing the most reasons for the unstable state. ఓకే, ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుందని అనుకున్నాం. జనరల్గా ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నదే ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి ఎక్కడైనా సరే. ఓకే, సో మనకి వచ్చే ఫేజ్ ల్యాగ్ నాకు ఫస్ట్ స్టేజ్ వల్ల వచ్చిందని అనుకుందాం. ఐ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? Yes, ma'am, audible, ma'am. Okay. Right, so now we have considered this system, and let us say that this stage was providing most of the reason for taking the device or op amp into or the circuit into the unstable region. Okay, now look, let us see what is the frequency response of this stage. So if you can see, look at the frequency response. So here is I think you can see the dotted lines, right? So this is the frequency response of stage 1 amplifier which was given as A1, and if you see here, this is the frequency response of stage 2. So generally the total frequency response is given as A equals to A1 into A2. So obviously my frequency response will be redrawn like this. So this is the frequency response curve of your multi-stage amplifier without compensation. Okay, so you can clearly see here that there are almost 3 corner frequencies, and which was saying that the system is leading into the unstable state. That means it is in the instability, which indicates that it is in the instability. Yes, any doubt? Any doubt? Somebody is saying something? You can chat me. So actually this is the frequency response curve of your circuit without compensation. So as I have told you, so this is the frequency response curve of your first stage, and this is the frequency response curve of your second stage. The total frequency response we will get by multiplying the responses or the gains of these two stages, that is A equals to A1 into A2. So finally I will be getting a total frequency response like this, which was representing you that there are more than one corner frequencies which drags the circuit into the instability region, right? So now if you see this figure, so this is the figure which was provided with the compensation. So here I can see the feed forward compensation. Remember why this is known as feed forward means feedback means you will be taking from output to the input. So feed forward means you're taking a loop from the input itself, right? So that's why we call this as feed forward. Feed forward ki feedback ki ade difference. Directly input nunchi meer తీసుకుంటే loop అది feed forward అవుతుంది. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? వెనక నుంచి తీసుకుంటున్నాం, అంటే అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్పుట్ నుంచి we are going towards the output, isn't it? So that's why we are calling this as feed forward compensation. So here in the feed forward compensation, what we have chosen is high pass function. So generally high pass filter మనం చూసినప్పుడు ఇది అది ఒక థర్డ్ చాప్టర్లోనో ఫోర్త్ చాప్టర్లోనో వస్తుందండి మనకి హై పాస్ లో పాస్ ఫిల్టర్స్. సో హై పాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హై పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాం అనమాట ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్లో. సో యాక్చువల్గా దీనికైతే హై పాస్ సెక్షన్కి మనకి డిరైవ్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. దట్ వీ కెన్ సీ హియర్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. యాక్చువల్గా దీనికి డెరివేషన్ ఉందండి, అది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డెరివేషన్ కూడా, ఆల్మోస్ట్ చూసినట్టే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు మరీ డెరివేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ వరకు ఫర్ టైం బీ
take the function directly here. So this can be derived in the later sections. How ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది later sections లో derivation ఉంటుందండి. ఫిల్టర్స్ చెప్పినప్పుడు దీనికి డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం డైరెక్ట్గా వేసేసాను, రైట్? So let us for time being take it to be granted this expression. So as I have told you, I have chosen a high pass section here in the field in the feed forward part. Okay, now let us consider, as I have told you, what is this what is the transfer function of this high pass section, that is h of jf equals to, as I have told you, after the derivation I'll be getting j of f by f naught by 1 plus j of f by f naught. This is the expression we'll be going to get after the derivation of high pass filter. So again I'm repeating, for time being, take this expression as it is. We can see the derivation of this ఎలా వచ్చింది అనేది ఫిల్టర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. Okay, so as I have told you that the transfer function of high pass section is given as j of f by f naught by 1 plus j f by f naught. Right now, previously without compensation, my total gain is given as a equals to a1 into a2. Now after adding the compensation network, how my total gain have been changed is, let us consider that my total overall gain after the compensation is represented as a dash. Okay, so a dash equals to, ఇంతకు ముందు అయితే a1 into a2 డైరెక్ట్ గా వేసామండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి a1 plus h into a2, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేశాను కదా ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ లో. ఓకే, సో a1 plus h into a2. సో ఆన్ సింప్లిఫికేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ a1 a2 plus h into a2. So here if I consider this in the complex form, a dash j of f equals to a dash of jf equals to a1 j of jf a2 into j of f plus h j of f a2 j of f. అంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ నేను I'm considering it as a function of frequency. If the gain is considered as a function of frequency, then my expression will change to a dash of jf equals to, ఇక్కడ a1 into a2 అంటేనండి మనకి ప్రీవియస్ గా ఏమొచ్చిందండి, a1 into a2 అంటే జనరల్లీ we consider it as a, అవునా? So here we have considered it directly as a. Yeah. So a1 into a2 equals to a కాబట్టి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా a అని తీసేసుకున్నాను, రైట్? అందుకనే ఇక్కడ a of jf plus h of jf into a2 jf వచ్చింది. If I have considered the gain function as function of frequency, then my equation has changed like this. Here a of jf is nothing but equals to a1 of jf into a2 of jf. Okay, right? Now let us say that at lower frequencies, generally, that means if f tends to 0, then generally ఇది high pass section కదండి. సో low pass section దగ్గర నాకు what do you say, like it only allows the high frequencies. High pass filter అంటే high frequencies మాత్రమే allow చేస్తుంది, lower frequencies allow చేయదు ఫిల్టర్. కొంచెం ఐడియా ఉందా ఫిల్టర్స్ గురించి? జనరల్గా లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఒక సర్టెన్ రేంజ్ వరకు లో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలౌ చేస్తుందండి. హై పాస్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలౌ చేయదు, హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అలౌ చేస్తుంది. అందువలన ఏమైందంటే at lower frequencies no frequency will be allowed, so this h will be 0. సో ఆబ్వియస్గా నాకు మళ్ళీ a dash of j of ఏమవుతుందంటే a1 of jf into a2 of jf అవుతుంది. అంటే దీని ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదన్నమాట. లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నాకు కాంపెన్సేషన్ సర్క్యూట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు, రైట్? నౌ కమింగ్ టు ద హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, at higher frequencies my f will be, that means high frequencies are obviously frequency will be tending towards infinity. Okay, so if f is tending towards infinity, generally h of jf will become 1 and a will tend to 0. అంతే కదా, higher frequencies దగ్గర నాకు a ఏమైపోయింది,
జీరో అయిపోతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొద్దీ నాకు ఏమవుతుందండి, జీరో అవుతుంది. isn't it? So at higher frequencies, when my f is tending towards infinity, that means to the higher values, h will become 1, okay, and a naught will tend to 0. Appudu expression emavutundandi, what will my expression will become? My expression will become a dash of f equals to h, a dash of jf equals to h of jf into a2 of jf. సో ఇక్కడ మీరు గమనించింది ఏంటి? సో హెచ్ ఆఫ్ జేఎఫ్ ఇంటూ a2 ఆఫ్ జేఎఫ్ అంటే హెచ్ ఆఫ్ జేఎఫ్ నేను 1 అనుకున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్గా నాకు ఏమొచ్చిందండి, ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు a2 ఆఫ్ జేఎఫ్ వచ్చింది. అంటే మీరు ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటండి, a1 ఆఫ్ జేఎఫ్ కంప్లీట్గా నాకు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో a1 ఆఫ్ జేఎఫ్ ఎలిమినేట్ అయిపోవడం వల్ల నాకు దేని వల్ల అయితే ఎక్కువ ఇన్స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ రైజ్ అవుతున్నాయో ఆ ఫ్యాక్టర్ నాకు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్గా నాకు ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు a2 ఆఫ్ జేఎఫ్ వచ్చింది. ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు a2 ఆఫ్ జేఎఫ్ వస్తే a2 ఆఫ్ జేఎఫ్ కర్వ్ చూడండి, బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? చూడండి, గెయిన్ స్టేబుల్గా ఉంది హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ వరకు. తర్వాత వచ్చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఓన్లీ 1 రిడక్షన్ ఉందండి. ఓకే, సో బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది, నాకు ఎక్కువ క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లేవు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, I don't have more crossover frequencies. If A1 is eliminated, okay, A2 ఒక్కటే వచ్చింది అని అంటే, look at the frequency response curve that you are getting over here. So here you can observe that my gain is stable to a wide range of frequencies, and also there is only one reduction, no numerous number of corner frequencies are there. So obviously this can be justified that the system is taken into the stable state. So thus the system behavior is controlled by A2 and effect of critical stage A1 is completely eliminated. So this will give the large bandwidth and gain crossover frequency will be in the stable region. So after the feed forward compensation, look at the graph over here. So here there will be a transition, a small transition from A to, I mean, normal A నుంచి A2కి మారడానికి చిన్న ట్రాన్సిషన్ ఉంటుందండి. అందుకే కర్వ్ చిన్నగా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే నేను ఈ కర్వ్ని కన్సిడర్ చేసేయచ్చు ఐడియల్ వాల్యూలో. A1 లేదు, ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్గా A2 వచ్చేసింది అంటే నాకు కర్వ్ ఏంటి, డైరెక్ట్గా ఇట్లా వస్తుంది. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ప్రాక్టికల్లీ ఐడియల్గా అయితే నా గ్రాఫ్ ఇంతే హయ్యర్ బ్యాండ్విడ్త్ తోటి కేవలం ఒకే ఒక్క -20 dB రిడక్షన్ తోటి 0 అయిపోతుందండి. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాక్టికల్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ ఎఫెక్ట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్సిషన్. అంటే నాకు A1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి A2 ఒక్కటే రావడానికి ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ కొంచెం నాకు టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ నేను చిన్నగా ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాను. So here I am going to get A dash, right? So this is the frequency response curve after the feed forward compensation. But again, మనం థియరిటికల్గా బాగానే ప్రూవ్ చేసేసాము. సో నాకు బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, A ఈక్వల్స్ టు A2 ఒక్కటే ఉంది, ఫస్ట్ స్టేజ్ డామినెంట్ స్టేజ్ నేను ఎలిమినేట్ చేసేసాను, రెండో స్టేజ్ మాత్రమే ఉంది. రెండో స్టేజ్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు నాకు I have a large bandwidth and my weight, I mean gain reduction is also just -20 dB. అది ఒకసారి రెడ్యూస్ అయ్యి 0 dB అయిపోతుంది అని చెప్పి థియరిటికల్గా అయితే ప్రూవ్ చేసేసాను. బట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందని అంటే, నాకు యాక్చువల్గా ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కాంపెన్సేషన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ముందు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏ డాష్ ఈక్వల్స్ టు A1 A2 ప్లస్ హెచ్ A2 వస్తుందండి. నేను A1 A2 క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి అంటే ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి ఇట్ వాస్ టేకింగ్ సమ్ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ జరిగేటప్పుడే సమ్ టైమ్స్ బిఫోర్ ద ట్రాన్సిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ A1 వల్ల అది -180 degreesకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది నా ఫేస్ షిఫ్ట్. సో -180 degreesకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి, స్టెబిలిటీ
ఆబ్వియస్గా అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ ఆబ్వియస్గా అన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే రైట్. సో ఈ ఫేజ్ లాగ్ -180 వచ్చింది అని అంటే సిగ్నల్ క్యాన్సిల్ అయినా సరే నాకు ఇక్కడ చిన్న నాచ్ వచ్చింది చూసారా, చిన్న కర్వ్ స్ట్రైట్ గా లేకుండా ఆ నాచ్ రావడానికి అదే రీజన్. ముందు నాకు 180 వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. అంటే ట్రాన్సిషన్ జరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వస్తుంది అనమాట. అందుకనే నాకు ఈ స్మాల్ ట్రాన్సిషన్ చిన్న నాచ్ కనిపిస్తుంది చూసారా, అది అక్కడైంది దానివల్లే. సో దట్ వాస్ అ డ్రాబ్యాక్. మీరు కాంపెన్సేషన్ చేసే లోపే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మళ్ళీ అన్స్టేబుల్ రీజియన్, ఈ క్యాన్సిలేషన్ జరిగే లోపే నాకు ఫేస్ షిఫ్ట్ 180 రీచ్ అయిపోతుంది. రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ట్రాన్సిషన్ జరిగేటప్పుడు నాకు ముందు అన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ స్టేబుల్ అవుతుంది. అందుకనే ఆ ట్రాన్సిషన్ దగ్గర నాకు ఈ చిన్న నాచ్ కనిపిస్తుంది. సో దట్ వాజ్ అ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ feed forward compensation. That means even though you are taking the compensation steps for the stability of the system, meanwhile during the process itself its phase shift may reach to -180 and again it will set back. Stability set back అవుతుంది కానీ మధ్యలో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిస్టర్బెన్సే మనం నాచ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. So this is about the feed forward compensation. Hope this is clear for you. Yes. Yes. Nobody is responding. Are you there? Are you there? Can you hear me? ఏంటి ఎవరు రెస్పాండ్? అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Yes, do you want to explain me once again? ఏదో చెప్పండి అమ్మా. Okay, once again. So all of you, I'm repeating, so all of you listen carefully. So listen carefully. So here we were going to the feed forward compensation when the circuit is provided with multi-stage. Okay, so multi-stage amplifier ఉన్నప్పుడు feed forward compensation కి వెళ్తాము, రైట్. సో నాకు సింగిల్ స్టేజ్ ఉంటేనే స్టెబిలిటీ నుంచి అన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి మారడానికి 190 కారణాలు ఉన్నాయి. అటువంటిది మల్టీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేజ్ it will provide its contribution such that the device or the system will go into the unstable state. Particularly నాకు ఈ మల్టీ స్టేజ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక స్టేజ్ కంప్లీట్గా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి ఫేజ్ ల్యాగ్ కానీ, అంటే నా ఓవరాల్ సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వెళ్ళడానికి one of the stage will provide there will be a dominant stage which provides maximum amount of phase lag or phase shift to drag the system into the unstable region. Okay, so అటువంటప్పుడు నేను ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కాంపెన్సేషన్ యూజ్ చేస్తాను. సో మనం ఇక్కడ ఫిగర్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ ప్రొవైడెడ్. ఇది మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్. దిస్ ఈస్ ద మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్. 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నానంటే నా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ వాస్ ప్రొవైడింగ్ ఇస్ అ డామినెంట్ బాటిల్ నెక్ స్టేజ్ అని అంటాం అనమాట. డామినెంట్ బాటిల్ నెక్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే this stage is the main reason for providing instability of the overall system. మిగిలిన కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తే కానీ ఎక్కువగా
ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉండే సర్క్యూట్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బాటిల్ నెక్ స్టేజ్, డామినెంట్ బాటిల్ నెక్ స్టేజ్. సో ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ is provided as A1 of JF, and this is the second stage where its response is A2 of JF. So total gain is A equals to A1 into A2. Okay, now this is the circuit without compensation, and let us see the frequency response without compensation. So if you see the frequency response here, so this is A1 and this is A2. Total response కావాలంటే A1 into A2 కావాలండి. So total response చూడండి నాకు ఎలా వచ్చిందో. So this is very clear that I have 3 corner frequencies which is providing definitely clear గా కనిపించేస్తుందండి, which is providing minus 180 degrees of phase shift, which indicates instability of the overall system. సో ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది దట్ రెండు కంబైన్ చేసేటప్పటికి నాకు ఇన్స్టెబిలిటీ వస్తుందని చెప్పేసి ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్, రైట్? ఇప్పుడు నేను కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటాను. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కాంపెన్సేషన్ ఎందుకన్నా అంటే ఫార్వర్డ్ పాత్లో ఉంది, అంటే ఇన్పుట్ నుంచే వెళ్తుంది కాబట్టి ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అని అన్నా. ఫీడ్ బ్యాక్ అయితే అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి వెళ్తే అది ఫీడ్ బ్యాక్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ నుండే వెళ్తుంది కాబట్టి ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ అని అన్నా. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్లో నేను హై పాస్ ఫిల్టర్ని చూస్ చేసుకున్నా. హై పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఇట్ డజంట్ అలౌ లో రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇట్ ఓన్లీ అలౌస్ హై రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ చూసన్ హై పాస్ సెక్షన్ హియర్, రైట్, బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్కి ఇన్పుట్కి మధ్యలో నేను ఫస్ట్ స్టేజ్ యొక్క అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్కి మధ్యలో నేను హై పాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపెన్సేషన్ నెట్వర్క్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కాంపెన్సేషన్ సర్క్యూట్ నెట్వర్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నా ఓవరాల్ గెయిన్ ఎలా మారిందో చూడండి. ఓవరాల్ గెయిన్ ఈక్వల్స్ టు A1 ఈక్వల్స్ టు ఇది A1 ప్లస్ హెచ్, ఇక్కడ నేను హెచ్ యాడ్ చేశాను కదా, సో A1 ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ A2 అయింది, అంటే A1 A2 ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ A2. ఇక్కడ నాకు హెచ్ అంటే నేను మీకు హై పాస్ ఫిల్టర్ అని చెప్తున్నాను కదండి. సో జనరల్గా హై పాస్ ఫిల్టర్ అంటే సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ డిరైవ్ చేస్తాను, అది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అదంతా డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో జనరల్గా హై పాస్ సెక్షన్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే J into F by F0 by 1 plus J into F by F0. This is the transfer function for high pass section. So ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసేసుకోండి for time being, right? So as I have told you, my overall gain is A dash equals to A1 plus A2 equals to A1 plus H into A2, so which is equals to A1 A2 plus H A2. A1 A2 అంటే ఏంటండి, ఏనే కదా. ఓకే, సో A plus H A2 వస్తుంది. ఇక్కడ నేను if I consider that the gain is a function of frequency, so let it be A dash of JF equals to A of JF plus H JF A2 JF అయింది. ఇక్కడ A of JF అంటే A1 of JF into A2 of JF, because A equals to A1 into A2 కాబట్టి A of JF equals to A1 JF into A2 of JF. సో ఇప్పుడు నేను లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర తీసుకుంటే ఇది హై పాస్ సెక్షన్ కాబట్టి లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర దీని ఎఫెక్ట్ పెద్ద ఏమి ఉండదండి. ఓకే, ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఐ మీన్ ఒడిసే అలౌ చేయదు కాబట్టి పెద్దగా నాకు హై పాస్ సెక్షన్ ఉండడం వల్ల దీని నా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏం మారదు. సో నో చేంజ్ అనమాట. అన్కాంపన్సేటెడ్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఐ మీన్ మామూలు నెట్వర్క్ యాడ్ చేయకుండా అన్కాంపన్సేటెడ్ సర్క్యూట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నా సర్క్యూట్ అలాగే ఉంటుంది. సో దేర్ విల్ బి నో చేంజ్. ఇప్పుడు నాకు హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఏమవుతుందనంటే మై ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ హెచ్ విల్ బికమ్ 1 వెన్ ఎఫ్ ఈస్ అంటే బాగా హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఒకవేళ ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ అయ్యింది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నుంచి మీకు కనిపిస్తుంది ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ అయితే నాకు హెచ్ ఏమవుతుందండి 1 అయిపోతుంది ఈ ఫంక్షన్లో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. అండ్ ఏ ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుందండి. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ నాకు A1 into A2 ఇది ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ లీడ్ టు 0 అంతే కదా. హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర బాగా హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నాకు ఏమవుతుంది, కాంపెన్సేషన్ లేకపోతే 0 dB అయిపోతుందండి, అంతే కదా.
right? So at higher frequencies, and when frequency is infinity, so when frequency is infinity, my A will become 0, obviously gain 0 అయిపోతుంది, h is equals to 1. సో దాన్నే నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను. ఏ 0 అయితే ఈ టర్మ్ అంతా 0 అయిపోతుంది, h 1 అయితే నాకు ఏమవుతుందండి ఫైనల్లీ a dash of jf will be equals to a2 of jf. అంటే కంప్లీట్ గా నేను డామినెంట్ బాటిల్ నెక్ గా ఉన్న స్టేజ్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసాను. a1 of jf ఈక్వల్స్ టు a2 of jf వస్తే నాకు కర్వ్ ఎలా వస్తుంది యాక్చువల్గా, ఇది కర్వ్ డైరెక్ట్ గా a ఈక్వల్స్ టు a2 అయితే దిస్ ఈస్ ద కర్వ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ లార్జర్ బ్యాండ్ విత్ అండ్ ఒక్కటే ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రేక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందండి. సో ఆబ్వియస్లీ మై సిస్టమ్ ఈస్ సెట్ టు బి stable. So theoretically, it was proven that uh, at the higher frequencies, I have, after using the compensation network, I have removed the effect of the first stage, which is equals to the frequency response of individually second stage ఒక్కటే ఉంటుంది. సో సెకండ్ స్టేజ్ ఒక్కటే ఉంటే బ్యాండ్విత్ ఎక్కువ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్ చూస్తే బ్యాండ్విత్ ఎక్కువ ఉంది, కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక్కటే ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ సిస్టమ్ ఈస్ సెట్ టు బి స్టేబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ కాంపెన్సేషన్. కాకపోతే చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉందండి. ఆ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అని అంటే, ఈ A2లోకి మారుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ దో కాంపెన్సేషన్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసినా సరే ఈ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి నాకు సిస్టమ్ -180 ఫేస్ షిఫ్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి ఇన్స్టేబుల్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. అంటే మారే లోపు అనమాట, ఏ ఈక్వల్స్ టు A2 అయ్యే లోపే నాకు ఫేస్ షిఫ్ట్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఐ మీన్ -180 అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయ్యి మళ్ళీ సెట్ బ్యాక్ స్టేబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో చిన్న ఆ ట్రాన్సిషన్ జరిగే టైంలో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి. ఆ డిస్టర్బెన్స్ మనం ఇట్లా నాచ్ కింద రిప్రజెంట్ చేసాం ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్లో. సో ఈవెన్ దో కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ యాడెడ్, ఇమీడియట్గా స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళదు, మధ్యలో ఇన్స్టేబుల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సెట్ బ్యాక్ అవుతుంది స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ నాచ్, చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేశాను. సో దట్ వాస్ a drawback of feed forward compensation. Now is this clear? Is that clear? Yes. Number 431. Okay, remaining. What about remaining? Okay, so by this compensation, external compensation techniques were over. We have just a single internal compensation technique. So as I have told you, external compensation means we will be adding an external circuit outside the op-amp, right? Internal compensation means your op-amp is inbuilt with the compensated circuit itself. Additional గా బయట మనం ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ఏమి యాడ్ చేయాలి, అందుకనే దాన్ని ఇంటర్నల్ కాంపెన్సేషన్ అని అంటాం. ఫ్యాబ్రికేటెడ్ విత్ ఇన్ ఐసీ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఫ్యాబ్రికేట్ చేసేస్తారు కాంపెన్సేషన్ సర్క్యూట్. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ డివైసెస్ అడిషనల్లీ outside the op-amp, then we call them as external compensation techniques. And if your op-amp is provided with internally inbuilt compensation circuit, then we call it as internal compensation technique. So this is the internal compensation technique. Okay, take down the figure.
just take down the paper. We'll discuss in the next class.